Welcome, students. Let's continue the topic. On to the summit, we reach the top. See the next point, that is first thought. My first thought on reaching the top was a sense of gratitude to God, that after having failed 6 times, He had blessed me with fulfillment of this desire I had held so long. See, these lines tells us about Tenzing's thankfulness to God because God had fulfilled his desire in which he became unsuccessful. When he reached the top, firstly he thanked the God. म्हणजेच या ठिकाणी टॉपवरती पोहोचल्याबरोबर त्यानं परमेश्वराविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली. दॅट आफ्टर हॅविंग फेल्ड 6 times, बिफोर दॅट ही फेल्ड 6 times, म्हणजे 6 वेळा प्रयत्न करून अपयशी ठरल्यानंतर या क्षणी परमेश्वराने त्याला विजयी ठरवले होते. ही हॅड ब्लेस्ड मी विथ फुलफिलमेंट of this desire. He had completed his desire which he had held so long, की जे स्वप्न बऱ्याच दिवसापासून तो उराशी बाळगून होता, त्याचं स्वप्न आज कंप्लीट झालं होतं आणि म्हणून तो परमेश्वराविषयी कृतज्ञता व्यक्त करताना दिसतो. आय प्लेस्ड ऑन द समिट द ऑफरिंग्स टू गॉड दॅट आय हॅड कॅरीड with me. When Tenzing reached the summit, firstly he placed the offerings, means the things which he had carried for God. This is in accord with my religion. See here, in accord with means in agreement with or in consist with. म्हणजे ला अनुसरून किंवा च्यानुसार, according to his religion, that things should be done. Both my wife and I are Buddhist. See here, Buddhist म्हणजेच बौद्ध धर्मीय. तेंजिंग आणि त्याची पत्नी दोघेही बौद्ध धर्मीय होते. आय कुड नॉट नील बिकॉज ऑफ माय क्लोथ्स अँड इक्विपमेंट्स. तेंजिंग त्या ठिकाणी खाली वाकून या ठिकाणी नमस्कार किंवा प्रार्थना करू शकत नव्हता. वाय? बिकॉज ऑफ हिज क्लोथ्स अँड इक्विपमेंट. बट आय ऑफर्ड अ सायलेंट प्रेयर इन माय हार्ट. सायलेंट प्रेयर म्हणजे त्या ठिकाणी त्याला जरी वागता येत नव्हतं तरी त्यानं सायलेंट प्रेयर म्हणजेच मनोमन परमेश्वराचे आभार मानले. द ऑफरिंग्ज वेअर बिस्किट्स, कँडी अँड अ लिटिल ब्ल्यू पेन्सिल. See, what were the offerings? The first thing, that is biscuits, then candy and the little blue pencil. My youngest daughter Nima had given me the pencil before I left home, and the blue pencil was given by his youngest daughter, and her name was Nima, and she had given it for God. She asked me to put it on the top of the mountain as her offering. Here the pencil was specially given by his daughter for the God. It was an ordinary blue pencil, not even a long one, but it was one of her prized possessions. See, how was the pencil? It was not a long one, and it was blue in color, and it was though ordinary but one of her prized possession. प्राइज म्हणजे तिला प्राइज म्हणून मिळालेल्या ज्या काही वस्तू होत्या त्यापैकी ती एक पेन्सिल होती. सो इट वॉज व्हॅल्युएबल फॉर हर. सो द डॉटर ऑफर्ड हर व्हॅल्युएबल possession for God. As I put it down, I pointed it out to Hilary. When Tenzing put that pencil on the top, he pointed to Hilary also, and he gave me a big smile. Hilary gave him a
big smile, showing that he understood. Means what? Tenzing wanted to show him Hillary understood. Then I got out the flags which I had on piece of string about 4 feet long. After that, Tenzing got out the flags which he had carried on piece of string about 4 feet long. म्हणजे जवळजवळ 4 फूट लांब दोरीवर लटकवलेले फ्लॅग्स ध्वज या ठिकाणी तेंजिंग बाहेर काढतो. अँड fasten one end of my ice axe and Hillary took pictures as I held it up. फास्टन म्हणजे तो टाईट बांधतो. काय तर त्या दोरीचं 4 फूट लांब असणारी जी दोरी आहे तिचं एक टोक तो फास्टन टाईट असं बांधतो. कशाला? आईस ॲक्स म्हणजे पर्वत चढत असताना पायऱ्या बनवण्यासाठी, स्टेप्स बनवण्यासाठी त्यानं सोबत आईस ॲक्स आणलेली असते. तर त्या आईस ॲक्सला त्या दोरीचं एक टोक तो बांधतो. अँड हिलरी टूक पिक्चर्स ॲज आय हेल्ड इट अप अँड ही टूक्स द photograph. He means Hillary. As I had to bring my ice axe down with me, I buried one end of the string in the ice on the top. See, ice axe म्हणजे बर्फ कट करण्यासाठी जी कुऱ्हाड तेंजिंगने बरोबर आणली होती ती आता त्याला खाली परत उतरताना घेऊन जायची होती. सो व्हॉट ही हॅड डन? ही हॅड ब्युरीड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग. ती दोरी त्या आईस ॲक्सपासून त्याने सोडली आणि त्या दोरीचं ते टोक कुठे ठेवलं? इन द आईस ऑन द टॉप. त्या टॉपवरच्या बर्फामध्ये ते टोक त्यानं पुरून टाकलं, झाकून टाकलं. अँड द ऑदर इन स्नो ऑन द स्लोप डाऊन बिलो. आणि त्या दोरीचं दुसरं टोक जे होतं ते काय केलं? उतारावर स्लोप म्हणजे उतरत्या भागावर काय केलं? ब्युरीड पुरून टाकलं. दोन्ही टोकं जी होती दोरीची ती त्यानं बर्फामध्ये रोवली. वेन वी लेफ्ट दे वेर लाईंग फ्लॅट अगेन्स्ट द समिट. सी हिअर, दे मीन्स फ्लॅग्स. आणि तेंजिंग आणि हिलरी जेव्हा त्याने ते समिट सोडलं, वी लेफ्ट, ॲट दॅट टाईम the flags were lying flat against the summit. I was very thirsty. I took out a water tumbler for a drink, but found the water in the metal container had frozen, so I couldn't quench my thirst. When Tenzing was very thirsty and he took out a water tumbler. See here, water tumbler means a ड्रिंकिंग ग्लास फॉर अ ड्रिंक. आणि पाणी पिण्यासाठी त्यानं जेव्हा तो टम्लर घेतला, ॲट दॅट टाईम ही फाउंड द वॉटर इन द मेटल कंटेनर. मेटल कंटेनर मीन्स दॅट टम्लर हॅड फ्रॉझन. आणि त्याच्या असं लक्षात आलं की त्या टम्लरमधील पाणी जे होतं ते टोटली काय झालं होतं? बर्फ झालं होतं, फ्रॉझन. सो I couldn't quench my thirst, and that's why here Tenzing means for Tenzing it was not possible to quench his thirst. See here, quench means satisfy one's thirst. आणि पाणी गोठल्यामुळे त्याला त्याची तहान भागवता आली नव्हती. I ate some biscuits and offered some to Hillary. Then what he had done? There were some biscuits with him, and he ate those and some of them given to Hillary. I was wearing a red scarf with which my great friend Lambert, that is leader of 1952 Swiss expedition, had given me last year. See, when he was at the top, at that time Tenzing was wearing a red scarf which his
great friend whose name was Lambert had given to him. तेंजिंग म्हणतो त्याच्या त्या प्रवासामध्ये त्यानं रेड स्कार्फ बांधला होता आणि तो रेड स्कार्फ जो होता तो त्याला त्याच्या एका अत्यंत प्रिय मित्राने दिला होता की ज्याचं नाव काय होतं, लॅम्बर्ट. आणि हा लॅम्बर्ट कोण होता, लीडर ऑफ द 1952 स्विस एक्सपिडिशन. स्वित्झर्लंड किंवा स्विस जी एक्सपिडिशन म्हणजे मोहीम होती की जी कधी 1952ला होती. तर या 1952 स्विस एक्सपिडिशनचा जो लीडर होता लॅम्बर्ट, त्यानं त्याची आठवण म्हणून त्याला हा रेड स्कार्फ दिला होता. आणि या वेळेससुद्धा त्यानं तो सोबत घेतला होता, मीन्स तेंजिंगनं सोबत घेतला होता. हॅड गिवन मी लास्ट इयर. 1 year before, that red scarf was given by Lambert to Tenzing. It was just a year ago, on May 28th, when we were standing at 28,215 feet, that he gave me the scarf. तेंजिंग म्हणतो एका वर्षापूर्वी म्हणजेच 20th मेला वेन वी वेर स्टँडिंग, जेव्हा हे दोघंजण लॅम्बर्ट आणि तेंजिंग जवळजवळ 28,215 28,215 फीट एवढ्या हाईटवरती ते उभे होते. ॲट दॅट टाईम लॅम्बर्ट गेव हिम दॅट स्कार्फ. आय ओर इट ऑल द वे अप द माउंटन फ्रॉम दार्जिलिंग. आणि या चढणीमध्ये त्यानं दार्जिलिंगपासून तो रेड स्कार्फ जो होता तो परिधान केला होता. ॲज आय स्टूड ॲट द टॉप आय रिमेंबर्ड हिम वेन ही रीच द समिट. आणि जेव्हा या ठिकाणी तो या पर्वत शिखरावरती, समिटवरती, माउंट एव्हरेस्टवरती पोहोचला तेव्हा त्या मित्राची आठवण त्याला आली. आय रिमेंबर्ड हिम अँड फेल्ट दॅट ही वॉज विथ मी. या पर्वत शिखरावरती, समिटवरती त्याला त्याच्या मित्राची, लॅम्बर्टची आठवण झाली. तो रेड स्कार्फ त्यानं परिधान केला होता आणि त्या रेड स्कार्फच्या माध्यमामधून जणू त्याचा मित्र त्याच्यासोबत होता अशी त्याची त्यानं आठवण त्या ठिकाणी सेलिब्रेट केली. आय फेल्ट ॲब्सल्युटली फिट ॲट द समिट. ॲब्सल्युटली फिट म्हणजे या ठिकाणी तेंजिंग म्हणतो त्या पर्वत शिखरावरती तो अतिशय उत्तम स्थितीत होता. मानसिकदृष्ट्या आणि शारीरिकदृष्ट्या दोन्ही बाबतीमध्ये तो काय होता, ॲब्सल्युटली फिट. माय माइंड वॉज ॲब्सल्युटली क्लिअर. आय डिडंट फील टायर्ड. आय फेल्ट exhilarated. See here, exhilarated means very happy and excited. Here Tenzing was mindly and physically was fit. He felt very happy. He was excited. It was a very clear sensation. Okay, see the remaining part in our next video. Thank you.